بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے قرآن ساتھیوں، آج ہم ریویژن کریں گے سبق نمبر 1 سے 11 تک۔ آپ قرآن سمجھے آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے۔ سب سے پہلے کورس کے مقاصد، آپ لوگوں کو پتہ ہوں گے کورس کے مقاصد کیا ہیں۔ میں ایک دفعہ پڑھتی جاتی ہوں اور اگر آپ ہینڈ ریز کریں جو بتانا چاہتے ہیں تاکہ ہم جلدی سے ریویژن کمپلیٹ کریں۔ اس کورس کا مقصد، پہلا مقصد ہے کہ ہم قرآن کو آسانی سے سمجھیں، نماز سمجھ میں آ جائے۔ جی سسٹر ڈاکٹر طاہرہ، آپ پلیز سے بتا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن اس کورس کے 6 مقاصد ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا، نماز کو سمجھنا یا آسان ہو جائے، نماز ہماری مؤثر ہو جائے، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور اعلیٰ اخلاق کی تربیت ہو اور عربی بول چال بھی سیکھ۔ ویری گڈ، بہت اچھا آپ نے بتایا۔ لیکن نماز ہماری کیسے مؤثر ہو سکتی ہے کہ جس وقت ہم نماز کا ترجمہ ہمیں آئے گا، اس کا مطلب ہمیں پتہ ہوگا، جب ہم پڑھیں گے ہم اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، کیونکہ نماز تو اللہ کے ساتھ کلام ہے نا، تو ہمیں سمجھ بھی آئے گی اور اس کے اندر ہمارے جذبات بھی شامل ہو جائیں گے۔ نماز بڑی خوشی خصوص کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ویری گڈ۔ اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے ثنا پڑھا، سبحانک اللہ۔ جی اس کے مجھے ساتھ ساتھ ہینڈ ریز کرتے جائیں اور ان میوٹ کر کے بتاتے جائیں کتنے ٹکڑے ہوں گے سبحانک کا۔ جس سبحانک کا کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جی سسٹر فرحانہ، دو ٹکڑے ہوں گے۔ آپ ساتھ ٹکڑے بھی بتاتی جائیں۔ سبحانہ دو ٹکڑے ہوں گے، سبحان اور کا۔ سبحان، بالکل۔ سبحان کا مطلب ہے پاک اور کا آپ یا تو کے لیے استعمال ہوتا ہے، بالکل۔ اللہم، یہ ایک ہے، اس کے ٹکڑے ہوں گے دو؟ یہ ایک ہے میم، 2 ٹکڑے ہوں گے۔ جی بالکل، یہ ایک ہی ہے۔ اللہم ایک ہی ہے، اے اللہ، اس کا ٹکڑا نہیں ہوگا۔ وبی حمدی، وبی حمدی کا، واپی حمدی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم، اس کے 4 ٹکڑے ہیں۔ اس کے 4 ٹکڑے ہیں۔ جی بتائیے۔ حمد کا۔ ویری گڈ۔ وا کا مطلب ہے اور، بی ساتھ، حمدی آپ کی تعریف، تعریف، اور کا آپ کی تیری۔ ویری گڈ، ویری گڈ۔ وتبارک، وتبارک، جی اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، 2 ٹکڑے ہیں۔ ویری گڈ، شاباش، ماشاءاللہ۔ اسم کا، اس کے بھی میم 2 ٹکڑے ہیں۔ 2 ٹکڑے ہیں۔ اسم نام کا تیرا، نام تیرا، ویری گڈ۔ وتعالی، جی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، وا اور تعالی اور بلند و بالا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، آپ لوگوں کو تو بہت اچھا آتا ہے۔ جدو کا، اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، بزرگی کا تیری۔ ویری گڈ۔ ولا الہ، اس کے 3 ٹکڑے ہیں، وا اور لا نہیں، الہ معبود کا تیرے۔ الہ کا مطلب ہے معبود، لا نہیں اور وا اور۔ ویری گڈ۔ غیر کا، جی اس کے بھی 2 ہیں، 2 ٹکڑے ہیں، غیر کا، سوائے تیرے۔ غیر سوائے کا تیرے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، بہت امپریسو، بہت اچھا آپ لوگوں نے بتایا۔ اس کا رواں ترجمہ ہم کر کے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم جب ثنا کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ثنا کا مطلب ہی تعریف ہوتا ہے کہ پاک ہے اے اللہ، اے اللہ تو پاک ہے اور تعریف ہے تیرے لیے، اور برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے۔ ٹھیک ہے۔ اب تعوذ، تعوذ، اعوذ، اعوذ کے ٹکڑے بتا دیں، میننگ بھی ساتھ سے بتاتے جائیں۔ جی اس کے بھی 2 ٹکڑے ہیں، میں اعوذ پناہ میں آتی ہوں۔ پناہ میں آتی ہوں۔ باللہ، سسٹر طاہرہ آپ بتا دیں۔ میم اس کے 2 ٹکڑے ہیں، بے اور اللہ۔ اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے، اللہ سے، اللہ کی، اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اللہ کی سسٹر مل سے۔ بی، جی الگ الگ ہم بات کریں گے تو بی کا مطلب ساتھ
होता है, से होता है और अल्लाह, लेकिन हम इसके तवज़ में पढ़ रहे हैं तो इसलिए अल्लाह की हम कहेंगे। जी सिस्टर साजिदा आप बताइए। मिन जी, मिन इसका एक ही टुकड़ा है और बिन का मतलब है से। एक ही वर्ड है, बिल्कुल। अशैतान कैसा है, क्या लगता है आपको, ये क्या है? इसम फेल हर्फ क्या लगता है? इसम इसम। और ये इसम एक ही आप टुकड़ा है, इसका मतलब खास ये जी, ये खास इसम इसम है और इसम है और शैतान खास इसम है। खास इसम है। वेरी गुड। इसम आपका है जी और खास इसम है अशैतान। और रजीम ये क्या है? ये भी इसम है और वो भी खास। खास इसम है। तो रजीम का क्या मतलब है? मरदूद। इसका मतलब है सारा हुआ। मरदूद। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सूरत फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत फातिहा जब हम पढ़ेंगे और आप बताएंगे तो साथ साथ हर आयत के बाद मैं आपसे पूछती जाऊंगी कि इस आयत से हमने क्या आदत सीखी। आप जरा प्लीज तवज्जो से बताइए, तवज्जो से आपने कौन सी आदत सीखी थे? आप मैडम अल्लाह की सेफ्टी, पनाह में आना, यानी आप सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट। हमने हर काम से पहले अल्लाह की पनाह मांगनी है, अल्लाह की हिफाजत में अपने आप को देना है। वेरी गुड जी। बिस्मिल्लाही। बिस्मिल्लाही इसका मीनिंग मुझे बता दें और इससे हमने कौन सी आदत सीखी है? हर इसका काम को मीनिंग शुरू है करने से अल्लाह के पहले नाम से, अल्लाह के और नाम से हर शुरू काम करना अल्लाह है। के नाम से शुरू करना, हर काम। जी बिस्मिल्लाह इसके दो टुकड़े हैं, बी और इसम। बी इसम, से और इसमें नाम से। अल्लाह, नाम। अल्लाह का मतलब है अल्लाह। इससे हमने जो आदत सीखी वो जो है कि हमने हर काम के आगाज से पहले अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह के नाम से हर काम शुरू कर रहा है। और रहमान और रहीम। और रहमान का मीनिंग बताइए एक एक करके प्लीज। सिस्टर साजिदा आप जो बता दीजिए। रहमान जी, जो बहुत मेहरबान है। जो शिद्दत से मेहरबान है, बहुत बहुत ज्यादा रहम करने वाला है। और रहीम तसलसल रहम करने वाला। मुसलसल रहम करने वाला। और रहमान और रहीम से हमने कौन सी आदत सीखी? सिस्टर फरहाना आप बताइए। जी सिस्टर ताहिरा आप बता दें। और रहमान और रहीम से कौन सी आदत सीखी हमने? आ, अल्लाह ताला बारे में गुमान अच्छा रखना, पॉजिटिव हम हमेशा एटीट्यूड, अल्लाह से अच्छा गुमान रखेंगे। पॉजिटिवली सोचना अल्लाह। बिल्कुल, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं जब अल्लाह के नाम से शुरू किया तो हम हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखेंगे। जो कुछ करेगा वो बेहतरीन हमारे लिए करेगा। अल्हम्दु। अल्हम्दु इससे कितने टुकड़े हैं और ये क्या है, कौन सा वर्ड है, आपको क्या लगता है देख के? इसके टुकड़े दो हैं, अल और हम, और ये इसम है और खास इसम। इसका आसिफ। मतलब है हर इसमें तरह की तमाम तारीफें। तमाम तारीफें और शुक्र। लिल्लाही। जिस सिस्टर एनी आप बताइए लिल्लाही के कितने टुकड़े हैं और इसका मतलब क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैम इसके दो टुकड़े हैं, ली और अल्लाह। अल्लाह के लिए, ली अल्लाह के के लिए और अल्लाह 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 के लिए। लिए है। वेरी गुड। रब्बी। रब्बी मुझे बताइए जी, रब्बी का क्या मतलब है? रब्बी रब रब है। पालने वाला। रब पालने वाला, परवरिश करने वाला। पर अल आलमीन। जी इसको देख के बताइए क्या लगता है। जिस सिस्टर नुसरत आप बताइए अल आलमीन कैसा वर्ड है, क्या लगता है इसे देख के? तमाम जहानों का तमाम जहानों का, बिल्कुल। और इसका ये है खास इसम है। इसम, खास इसम है। ठीक है। और अब इससे बताइए कौन सी आदत आपने सीखी? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सिस्टर एनी आप बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। इससे हमने ये सीखा कि हमें हर हाल में अल्लाह ताला की तारीफ और शुक्र अदा करना चाहिए, जिसने हमें बेशुमार नेमतें अता की, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई। हमारी हर सांस पर हमें उसका शुक्र बजा लाना चाहिए कि उसने वेरी हमें गुड, इतनी नेमतें दी, सोना खाना पीना, हर नेमतों में उसका बेहिसाब नेमतें हैं उसकी, उसका शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने बताया। हम रिवीजन करेंगे इसलिए क्विक हम क्वेश्चन करते जाएंगे। और रहमान और रहीम इसका मीनिंग भी आपको पता है, इसका आपको ये भी पता है कि इसमें आप इससे बताइए कि सूरह फातिहा में और रहमान और रहीम से हम कौन सी आदत सीखेंगे? जी इससे हम ये आदत सीखेंगे कि हमें दूसरों के साथ रहम के साथ, इज्जत के साथ, प्यार के साथ पेश आना चाहिए। ठीक है, हमने हदीस सुनी है ना कि जो जो बंदों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करता।
تو اس رحمان الرحیم سے ہم نے یہ سیکھا ہم دوسروں کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آئیں گے. جی مالک یوم الدین، مالک کا کیا مطلب ہے؟ مالک ہے. مالک ہے. مالک ہے. یومی، یوم دن کا. دن. الدین، الدین کے دو میننگ ہے، دونوں میننگ بتائیے. سسٹر فرحانہ آپ بتائیے. بدلے کے دن کا. الدین کا مطلب ہے بدلہ یا زندگی کا نظام، زندگی کا نظام، زندگی گزارنے کا. زندگی گزارنے کا طریقہ. ویری گڈ. جی اس سے عادت ہم نے کیا سیکھی؟ مالک یوم الدین. اس سے ہم نے یہ عادت سیکھی کہ ہم جو بھی کام کریں گے ہم آخرت کے دن کو، آخرت کو بدلے کے دن سامنے کو ذہن رکھتے میں ہوئے. رکھتے کریں گے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر کام کریں گے. ٹھیک ہے، جب ہم ایسے کریں گے تو آپ کو پتہ ہے ہم بہت ساری برائیوں سے بچیں گے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے آخرت میں حساب کتاب دینا ہے اللہ کو. فَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ کا مطلب بتائیے. إِيَّاكَ صرف تیری. اس کے دو صرف ٹکڑے ہیں. تیری. ایاک صرف تیری. آپ کا نعبدو کے ہم 3 عبادت کرتے ٹکڑے ہیں. ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں. نعبدو مینس ہم عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ اور صرف تیری. اس کے 3 ٹکڑے ہیں. وا إِيَّاكَ اور صرف تیری. نستعین مدد مانگتے ہم ہیں. مدد چاہتے ہم ہیں. مدد اس میں 3 چاہتے ہیں. ٹکڑے ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں. ویری گڈ. جی اس سے بتائیے. جی اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ سے ہم نے کیا سیکھا؟ کون سی عادت سیکھی ہم نے؟ ہر کام میں عبادت کی نیت صرف اللہ ہونی تعالیٰ کی چاہیے. عبادت کرنی ہے. ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ سے اور مدد ہم نے مانگنی ہے. سے صرف مدد مانگتے ہر ہیں. کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگنی ہے اور صرف اللہ کی مدد مانگنی ہے. اہدنا کتنے ٹکڑے ہیں اس کے؟ اس کے 2 دو. ٹکڑے ہیں. ہاں جی بتاتے اہدی گئے. اور نا. اہدی کا مطلب ہے، ہاں جی اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے ہدایت نہ ہدایت ہمیں. دے نہ ہمیں. ہمیں نہ ہمیں. الصراط یہ کیا لگتا ہے دیکھ کے آپ راستے کو؟ کی. یہ خاص اسم ہے. یہ اس میں الصراط خاص راستے کی. بالکل. مستقیم سیدھا. جی یہ بھی یہ بھی خاص خاص اسم اسم ہے. ہے. المستقیم. خاص قسم ہے سیدھے. اور اس کا مطلب ہے سیدھا. اہدنا الصراط المستقیم. جی اس کی عادت بھی بتائیے اور اس کی امپورٹنس بھی بتائیے مجھے. کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے ہم کیا عادت سیکھیں گے؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی، ہدایت کے راستے کی دعا مانگنی چاہیے ہر قدم. ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی مشن سٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اور میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑے سا اور لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ہماری ریویژن اور اچھی ہو جائے. اور اس سے ہماری ریویژن کے آپ لوگوں کی ایکچولی ریویژن ہونی ہے. جتنا پارٹیسپیٹ کریں گے اتنا ہی آپ کا ریوائز ہوتا جائے گا. جی صراط کا کیا مطلب ہے؟ راستہ. 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 ویری گڈ. الذین ان لوگوں کا. ان لوگوں کا. ان لوگوں کا، وہ لوگ، ان لوگوں کا جن کا انعمت انعام کیا. انعام کیا تو نے. انعام کیا تو نے. تو اس سے کتنے ٹکڑے ہوں گے اس کے؟ اس کے 3 ٹکڑے. کیسے؟ ہم اس سے 2 ٹکڑے ہیں. اس انعمت کے کا 2 مطلب ہے ان انعام اور عین تا میم کا مطلب ہے امتا. جی 2 ٹکڑے ہیں. سوری 2. تا کا مطلب ہے جی جی 2 ٹکڑے تو ہوں گے. نے. علیہم 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 ان پر. ان پر. اس کے 2 ٹکڑے ہیں. 2 ٹکڑے علیہ ان پر. پر ہم ان علیہ پر. ان پر. ویری گڈ. صراط الذین انعمت علیہم. اس سے آپ نے کیا سیکھا؟ کون سی عادت سیکھی؟ ہم نے یہ عادت سیدھے سیکھی کہ راستے ہم نے کی. جی ہم نے ان لوگوں کے اللہ راستے تعالیٰ پہ سے چلنا سیدھے ہے راستے کی جو دعا صدیقین ہیں، مانگنی شہداء، ہے. انبیاء، سیدھے صالحین. راستے پہ جو لوگ چلتے ہیں، صدیقین اچھے لوگوں صالحین. کی صحبت بس. جی اچھے لوگوں کی صحبت ہم نے اپنانی ہے. اچھے لوگوں کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے. ولا میننگ اور نہ ولا اور نہ، اور اس کے نہ. 2 ٹکڑے ہیں. وا اور لا نہ. اور نہ. ویری گڈ. الضالین. الضالین کیا بتائیے جی؟ جی یہ جو اسم خاص گمراہ ہے جو ہوئے. اور جو گمراہ ہوئے. اس گمراہ کے ہوئے. 2 ٹکڑے ہیں جو گمراہ ہوئے.
जो गुमराह द्वाब हो लाम लाम वलद्दालिन। गुमराह। और इससे हमने आदत क्या सीखी? बुरे लोगों की सोहबत से इन बचना लोगों चाहिए। से, इन बचना। लोगों के रास्ते से बुरे बचने की लोगों की दुआ सोहबत मांगना। से हमेशा हमने बचना है इंशाल्लाह। ये माशाल्लाह आपकी सूरह फातिहा तक की तो बहुत अच्छी तैयारी है। सूरह फातिहा का खुलासा बताइए जी क्या था? इसमें से कौन सी आयत थी सूरह फातिहा का खुलासा जो होगा? इय्याका इय्याका नअबुदु नअबुदु व व इय्याका इय्याका नस्तईन। नस्तईन। अल्लाह ताला की इबादत करनी है और अल्लाह ताला से मदद मांगनी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पे चलने की हमने अल्लाह से हिदायत मांगनी है। हदायत मांगे। इसके बाद जी आप देखिए जो आ गया अजान हो गया, अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह बड़ा है। सबसे बड़ा है, बिल्कुल अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु, मैं गवाही मैं देती हूँ गवाही देता हूँ। अन इसके दो टुकड़े हैं, मैं के अन के अन के ला इलाहा, नहीं कोई माबूद नहीं नहीं कोई है सिवा, कोई महबूद, सॉरी, कोई मबूद। ला का मतलब नहीं, इलाह कोई माबूद, इल्ला, इल्ला मीन सवाए सिवाय इलाही अल्लाह इल्लल्लाह, के। सिवाय अल्लाह के। अशहदु, फिर हमने वही पढ़ा, मैं गवाही देता हूँ। अन्ना, अन्ना का मतलब के भी है ये, और के अन का मतलब भी है के। ठीक है जी, आप लोगों ने याद रखना है, अन और अन्ना दोनों का मतलब के के है। मोहम्मदन, हज़रत मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम। वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के अल्लाह रसूल के हैं। वेरी गुड। हैया अलस सलाह, हैया, हैया का आओ मतलब क्या है? तरफ आओ आओ या आओ तरफ अला तरफ सला नमाज की। सला नमाज, हैया आओ अला तरफ सला, सला नमाज, ये भी हाथ से इसम है, नमाज की तरफ हम बुलाया जा रहा है हमें। हैया अलल फला, आओ तरफ, अल फला आओ का मतलब तरफ हो गया कामयाबी की। कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, सबसे अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है। बेशक। ला इलाहा, नहीं कोई नहीं नहीं कोई कोई इलाह महबूद सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। जो हमने पहले पढ़ लिए हैं उनको मैं जल्दी से तेजी से इसीलिए गुजार देती हूँ क्योंकि हम मुझे टुकड़े करके पढ़ चुके हैं। हैया अलल फलाह, इसके जवाब में हमें, अच्छा ये फजर की नमाज के अंदर है कि 2 मरतबा हैया अलल फलाह के हम बात पढ़ते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलात कि का मतलब नमाज क्या है? बेहतर है नींद से। नमाज नमाज, खैर नमाज का बेहतर मतलब है है बेहतर नींद है से। नींद से। बेहतर है, मिन से, नौम नींद नौम से। नींद। नींद। वेरी गुड जी। अकामत के लिए हम क्या पढ़ते हैं? उसके बाद हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह के बाद पढ़ते हैं क़द कद क़ामतिस सलाह। कामतिस सलाह, कद कामतिस सलाह। कामत से। क़द क़ामतिस सलाह का क्या तहकीक मतलब? खड़ी हो गई नमाज। तहकीक खड़ी हो गई नमाज, तहकीक खड़ी हो गई नमाज। वेरी गुड जी। वजू के बाद, वजू करने से पहले हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह। अशहदु अल्ला बिस्मिल्लाह। इलाहा इल्लल्लाह। वजू करने जी से पहले पहले हम बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह, पहले बिस्मिल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाह का हमने पढ़ा था, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से। ठीक है, हर काम जैसे हमने शुरू करना है। वजू के बाद की दुआ, अशहदु अशहदु अल्ला अल्ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह। जी हमने इसकी वहदहु मीनिंग हमने पढ़ ली है। ला शरीका लहू वहदहु, अशहदु जी अन्ना इसका मुझे बताइए मुहम्मदन। कि जी सिस्टर, वहदहु के टुकड़े बताइए कितने होंगे? जी 2 दो। टुकड़े। वेरी गुड। वहदा वाहिद है, वो अकेला है, वो वाहिद है। ला शरीक, जी इसके भी 2 नहीं टुकड़े कोई हैं, शरीक। कोई इसके शरीक। 2 टुकड़े हैं। दो। ला दो, नहीं शरीक। हाँ जी, 2 वर्ड्स हैं ये दोनों। ला एक हर्फ है, एक लफ्ज है, और शरीक और एक है। शरीक एक है। लहू, इसके टुकड़े बताइए। 2 टुकड़े हैं इसके, ला लाहू 2 टुकड़े हैं, लाहू उसके भी। उसका। वेरी गुड। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु का बताइए जी। इसके भी 2 टुकड़े उसके हैं। बंदे, इसके 2 टुकड़े हैं। अब का अब्द मतलब अब्द बंदा हो, उसके बंदे। उसका। उसका बंदा। और रसूलुहु, इसके भी 3 इसके टुकड़े हैं। 3 वा टुकड़े और हैं। रसूल, रसूल हो लाहू उसका। उसका। उसका रसूल। वेरी गुड जी, वेरी गुड माशाल्लाह। इससे कंप्लीट होगी दुआ। जब हम आगे ये पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा का हमने बताया था ये एक ही है, एक ही वर्ड है, ए अल्लाह। ठीक है, इसका कोई टुकड़ा नहीं होगा। ए जो इल नहीं, ये जो इल नहीं का बना दे मतलब मुझे। इसके 2 टुकड़े बना हैं, दे इजाज़ मुझे। 2 बना टुकड़े दे हैं। नी बना मुझे। दे मुझे। और 2 टुकड़े।
जी मिनत तव्वाबीना, मिन इसके से 3 टुकड़े, मिन का मतलब है से, करने वालों में से तव्वाबीना खूब तौबा 3 करने टुकड़े, वालों में से, ये जमा है तव्वाब खूब तौबा करने वाले। जी वजाल इसके ये दो ही बनते हैं ना, मिन से और तव्वाबीन, तौबा करने वालों तवाबीन से, एक पूरा वर्ड है जी, बिल्कुल पूरा खूब वर्ड है तौबा जी। करने वाला। वजालनी और बना दे मुझे, जो मिन से अलमुततहिरीन, मुततहिरीन भी जमा है, तो इसका क्या पाक मतलब साफ होगा? पाक 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 साफ 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 रहने साफ वालों में रहने वालों से। से। पाक साफ रहने वालों में। वेरी गुड, माशाल्लाह। वजू के बाद की दुआ की फजीलत आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो कोई ध्यान से वजू करे और फिर 8 कोई दुआ दरवाजे उसके पढ़े, लिए खोल आठों दिए दरवाजे जाते हैं। उसके जन्नत लिए के खोल आठ दिए। माशाल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की माशाल्लाह जी। रकू की दुआ, सुबहाना, सुबहाना का मीनिंग क्या है? पाक है तू, और रब्बी, रब्बी के कितने मेरा टुकड़े? मेरा रब दो टुकड़े, मेरा दो। रब दो जी टुकड़े। मेरा रब, वेरी गुड। अल अजीम, अजमत वाला अजमत वाला, इस्मत इस्म वाला, खास ये है। इसम है, इसम मारफा है, खास इसम है। वेरी गुड जी। रुकू से उठने की दुआ, समी अल्लाह, समी अल्लाह का मतलब क्या है? सुन सुन ली ली अल्लाह ने सामिया सुन ली अल्लाह ने, सुन ली अल्लाह ने। लिमन, लिमान उसकी जिसने, जिसने, ली उसकी उसकी, जिसने, लिमान जिसने, हमनहु, 2 हमनहु टुकड़े। हमने पढ़ा था अभी, तारीफ उसकी तारीफ उसकी हम जी बड़े सियाने बनते हैं, देख देख के दस जाते हैं। जी सिस्टर। अच्छा, रब्बाना, है हमारे रब, ए हमारे रब, 2 टुकड़े हैं, रब्बा और ना। रब्बा जो 2 रब, टुकड़े, रब ना हमारे, ठीक है। वाला का इसके 3 टुकड़े हैं, बा केवल और और नाम तेरे ही लिए, तेरे का का तेरे लिए और तेरे लिए अल्हम्दु, अल्हम्दु हम जी बात खास करते हर हैं, किस्म की तारीफ खास समय, हर हर किस्म अल्हम्दु की किस्म की खास तारीफ। तारीफ। इसम है जी। अल्हम्दु एक ही वर्ड है ना, खास एक इसम ही है वर्ड है, खास अल्हम्दु। इस्म है। इसमें खास अल आप इसे अलग कर लें तो इसका पता चलेगा कि खास है, और हम जिसका वर्ड बनेगा जी। रुकू से उठते हुए हमने क्या दुआ करनी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ पढ़ते थे? मिल मिल समावाती समावाती, अल आसमानों अर्दी के भरने वमिल के, मा अमीर अलार्दी और जमीन के भरने के। माशाल्लाह, आप लोगों को आती है। हम एक एक वर्ड करके पढ़ेंगे जैसे हम पढ़ रहे हैं। सारे अपने माइक से म्यूट करते हैं, 1 बाय 1 आप रिप्लाई करते जाएं, ठीक है जी। सिस्टर बताइए, सिस्टर नुसरत आप बताइए, मिल आ के क्या मीनिंग है? भर दे भरने के बराबर। अस्समावात, आसमानों को आसमानों, आसमान की जमा है, ठीक है जी। सिस्टर फरहाना आप बताइए, मिल आ अभी हमने पढ़ा है, वह मिल आ के कितने टुकड़े होंगे? और मिल भरने के बराबर, मिल भरने के बराबर। और अल अर्ज अर्ज की मीनिंग क्या है? अर्ज जमीन और जमीन के मीन भरने। जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत है। सिस्टर शाहिदा आप बताइए, वमिल मा बैनहुमा, इसका मीनिंग बताइए। जी मैडम, और भर कर वो तमाम चीजें जो तू चाहे। और नहीं, दोनों वमिल के दरमियान मा है बैनहुमा, वमिल थोड़ी भरने के मैं बराबर, अगला समझ रही हूँ, ठीक है ठीक है, दरमियान में दोनों जो के जमीन और दरमियान। आसमान के दरमियान। जो इन दोनों के दरमियान में है। वेरी गुड। वमिल हाँ, मा शिअता, अब मिलना का आपको पता है मीनिंग क्या है? भरने के बराबर। माँ का भर मतलब भी कर, पता है। जी शेता शेता का जो मतलब तू बताइए जी। चाहे, शेता जो तू चाहे, मिन शैइन किसी चीज में, में से सिस्टर बाद हो जी, बताइए उसके सिस्टर बाद। आसिया। उसके बाद, वेरी गुड माशाल्लाह जी। आप लोग दुआ पढ़ते हैं रुकू से उठते हुए? इसे याद करने और जरूर पढ़ा करें। जिस सजदे की तस्बीह, सुबहाना, सुबहाना सुबहाना का मतलब पाक है रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। जिस सिस्टर्स अपने माइक को म्यूट कर लें, मैं एक एक करके आपसे पूछती जाती हूँ, आप लोग बताते जाएं। जिस सिस्टर अस्मा आप बताइए, सुबहाना का मतलब क्या है? पाक है रब्बी, रब्बिया मेरा रब, मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। वेरी गुड। जिस सजदे के अंदर हम पढ़ते हैं तशहुद की दुआ है जी। सिस्टर नरगिस कौसर प्लीज आप बताइए, अत्तहियातु की मीनिंग क्या है? अच्छा जी। सिस्टर शाजिया आप बता दें, अत्तहियात की मीनिंग क्या है? अत्तहियातु सभी कौली इबादतें, वेरी गुड। तमाम लिल्लाह कौली बातें,
جی للہ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے سسٹر شازیہ؟ دو 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 ہوں گے. دو ٹکڑے للہ اور ہی. لی اور اللہ، اور اس کا کیا جی مطلب ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ کے لیے. ویری گڈ. سسٹر اسما آپ بتائیے الصلوات کی کیا میننگ ہے؟ اس کا اور مطلب کیا ہے؟ سبھی بدنی عبادات. اور سبھی بدنی عبادات. والطیبات، اس کا بھی آپ ہی بتا دیجیے. اور سبھی مالی عبادتیں. ویری گڈ. السلام. جی سسٹر طاہرہ آپ بتائیے السلام. سلام ہو. جی سسٹر طاہرہ. جی سسٹر شاہدہ بیگم آپ بتائیے السلام سلام. علیکم کا کیا مطلب ہے؟ جی السلام. سسٹر میں بتاؤں؟ جی جی بالکل بتائیے. السلام سلام ہو علیکہ آپ پر. علیکہ آپ پر. ایھا النبی. ایھا ایھا اے کے کتنے ٹکڑے نبی. ہیں؟ اے نبی. ایھا کے ایک ہی ٹکڑا، اس سے کوئی ٹکڑے نہیں ہے، یہ پورا ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہے پورا. ایھا اس سے کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے اے نبی شو، اے نبی نبی. پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمۃ اللہ. جس سسٹر نصرت آپ بتائیے ورحمۃ اللہ. اللہ کی رحمت اللہ کی رحمت ہو. اور اللہ کی رحمت ہو. وبرکاتہ. اس کے ٹکڑے بھی بتائیے اور میننگ بھی برکتیں بتائیے. واؤ اس کی پر برکات اور ہو، 3 ٹکڑے ہیں اس کے. 3 ٹکڑے ہیں. ویری گڈ. با کا مطلب جی. اور، برکت کا اور مطلب ہے برکتیں. برکتیں اور ہو آپ اس پر. اس کی آپ پر. ویری گڈ. السلام علینا. السلام کا مطلب ہے سلام. علینا کے کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ جس سسٹر شاہدہ بیگم آپ بتائیے. جی علینا. جی اس کے میم. 2 ٹکڑے ہیں. علینا دو ٹکڑے. ہم پر. علینا ہم پر. علی پر، نہ ہم پر. جی. وعلا. جس سسٹر شاہدہ آپ ہی بتائیے. وعلا. اور اور اللہ اوپر، پر. اور اس کے بھی 2 اور ٹکڑے اللہ ہیں. پر. جی. عبادی ابھی ہم نے پڑھا تھا، اب پڑھا تھا. کیا مطلب ہے عباد اللہ؟ اللہ عباد کا کے مطلب ہے بندوں پر. بندہ. اللہ کے بندوں پر بندوں، اللہ کے بندوں پہ. الصالحین. جو نیک ہیں. جو نیک ہیں. جو نیک ہیں. ویری گڈ. جی. اشہد اللہ الہ الا اللہ. جو ہم نے نماز کے اندر بھی پڑھا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. واشہد ان محمد عبدہ اور میں گواہی دیتا ورسولہ. ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ درود پاک ہے. یہ آپ نے کوئک سا جلدی جلدی بتانا ہے. اللہم کے اے معنی اے کیا ہے؟ اللہ. اے اللہ. اے اللہ. کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. صلی. صلی علی. صلی رحمت رحمت اللہ رحمت پر. بیج رحمت بیز اعلیٰ پر. علی پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ پر. وسلم پر. وعلی. اور اور اعلیٰ آل پر. پر. آل پر. آلی. آلی صلی اللہ کے علیہ میننگ وسلم کیا کی. ہوگا؟ آل. آل آپ سے خاندان. مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آلات اور اولاد. اولاد. اور اس کے اندر ان کے فالوورز، ان کی متی اتباع کر. کرنے والے لوگ، ہم لوگ بھی شامل اور ہوتے ہیں. تمام ہمیں اللہ کا اتباع شکر کرنے کرنا والے چاہیے. لوگ. تمام اتباع کرنے والے. وعلی آل محمد. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کما کا مطلب کیا ہے؟ جیسے. 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 جی. صلیتا. بھیجی رحمت رحمت بھیجی تو نے. بھیجی رحمت آپ نے. صلیتا. صلی کا مطلب ہے بھیجی رحمت. تا آپ نے. علی ابراہیم. اعلیٰ ابراہیم پر علیہ ابراہیم السلام پر. ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم. اور اور اعلیٰ بار پر ابراہیم آل علیہ السلام ابراہیم علیہ کی. السلام پر. ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. سسٹرز آپ لوگ میوٹ کر لیں. میں آپ سے پوچھتی جاتی ہوں، تب آپ انمیوٹ کیجیے گا. انا کا. جی سسٹر اینی آپ بتائیے انا کا کیا مطلب ہے؟ کتنے ٹکڑے ہوں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ان بے شک کا، آپ یا تو. ویری گڈ. حمیدن. حمیدن کا میننگ بھی بتائیے آپ. تعریف کے قابل، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعریف بیان کے. کیا جا رہا اور مجیدن. ہے. بہت بزرگی والا. بہت بزرگی. بزرگ. ویری گڈ. جی نیکسٹ کوشچن پہ جواب سسٹر ساجدہ خالد آپ دیں گی. ابھی ہم درود شریف کے اندر جو ڈفرینٹ ورڈس ہیں وہ صرف ہم ان کا میننگ پوچھیں گے. اللہم بارک. اے اللہ بارک کا مطلب بتائیے سسٹر ساجدہ کیا ہے؟ بارک برکت عطا فرما. برکت عطا فرما. علی محمد.
वअला आल मुहम्मदिन, हज़रत अला मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि की वसल्लम पर कमा जैसे जैसे बारिक बारिकता बरकत का अता की मतलब तूने, बरकत अता की बरकत तूने। अता की तूने। जी सिस्टर्स, बाकी आप म्यूट कर लें प्लीज, मैं जिनसे पूछ रही हूँ वो बताते जाएं। जी सिस्टर जाहिदा खालिद, अब आप बताइए। अला इब्राहीम, आला बा और आला पर आली आल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल, इब्राहिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, व अला आल इब्राहीम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, इन्ना का बेशक बेशक आप हमीदुन तारीफ के काबिल है, मजीद बुजुर्गी वाले हैं। कि हम अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं इसमें। नमाज के बाद की दुआ, जी हम नमाज कंप्लीट करते हैं तो जो दुआ पढ़ते हैं। सिस्टर शाजिया तहजीब, आप इसके मीनिंग बताइए जी। रब्बाना, हम बार बार पढ़ रहे हैं, रब्बाना का मीनिंग क्या है? है हमारे रब। ए ए हमारे हमारे रब। रब। आतीना, आतीना के टुकड़े बताइए कितने होंगे? दो तो दो कौन से टुकड़े, टुकड़े हैं? आती और ना, आती और ना। वो आती ना मीन्स हमें, दे और ना हमें। जी फिर दुनिया, हमें, दुनिया में। फी में और दुनिया दुनिया में। और दुनिया आपको क्या लगता है कौन सा है, क्या है? इसम खास है, इसम खास है। हसना, हसना भलाई। भलाई। ये भी इसमें है। वफी और में, और आखिर, में, जी आखिरत, अल-आखिरा, आखिरत में, आखिरत में ये भी इसम खास है। हसना भलाई। ये भी इसम वाकिना, खास है। जी हसना वाकिना को भलाई, बताइए जी, इसके कितने टुकड़े होंगे? वा तीन की और ना, वाकिना वा और की बचा ना हमें, हमें। अजाब, अजाब अजाब से। से, अन्नार, अन्नार आग 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 की, से। आग। कौन आग, सी आग के बारे में? खास आग के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहन्नम की आग की जी जहन्नुम। बात कर रहे हैं। जी नमाज के बाद पढ़ने की अहम दुआ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, आइन्नी के कितने टुकड़े होंगे? जिस सिस्टर आमना शफीक, आप बताइए। आसमा शफीक, सॉरी। इन्हीं के होंगे तीन। नहीं, नी एक है और नहीं, ये एक ही वर्ड है। आइन्नी के जहाँ तक मुझे पता है इसके तीन, इसके इस दो के मुझे आइन्नी ओके, मतलब इन एंड नी। इन्नी, यस, तीन है। जी हम सर से इन्नी। कंफर्म कर लेते हैं क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ अभी। अला जिक्री का, अला पर, जिक्री का, तेरी जिक्र का, तेरी आपके याद पर तीन में। और और तेरा शुक्री का, शुक्र करने और शुक्री और का, तेरा शुक्र करने पर तेरा शुक्र करने पर, और शुक्र और का अच्छी तीन टुकड़े। इबादत करने पर। इबादत दी है। वेरी गुड, आपकी बेहतरीन इबादत करने का। ये सूरत इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद। कुल का कह मीनिंग दीजिए। सिस्टर, जी सिस्टर ताहिरा, अब आप प्लीज अपना अनम्यूट कर लिए बताइए। कुल, जी सिस्टर शाहिदा बेगम आप बता दी कुल का मतलब कह क्या है? दीजिए कह दीजिए। वेरी गुड। हुआ, वो, हुआ वो, अल्लाह, अल्लाह। अहद का मीनिंग क्या है? एक, एक है। एक। अल्लाह, अल्लाह। असमद, असमद का क्या मतलब है? बेनियाज। बेनियाज। वेरी गुड। जी सिस्टर आप ही आगे बताती जाइए। लम यलिद, इसका क्या मतलब है? ना इसने किसी को जना फलम, और और ना और ना जुलिद, वो जुलद, जना सॉरी, गया। वो जना गया। वो जना गया। वेरी गुड। अब आपको इनका डिफरेंस पता है। लम यलिद का मतलब है वो जनता है या जनेगा। लम का मतलब है नहीं। हर यलिद का मतलब है जनता है या जनेगा। और यूलद का मतलब है उसने नहीं जना, वो नहीं जना गया। नहीं जना, वो ठीक है जना गया। जी। वलम यकुन, वलम यकुन, इसका मतलब क्या है? वा का मतलब और, लम का मतलब है नहीं। लम, लम यकुन या वो नहीं है। लहू, उसका उसका, कुफुवन हम सफर, हमसर हमसर सॉरी, अहदन कोई, कोई। उसका कोई हमसर नहीं, उसके कोई बराबरी नहीं कर सकता। जी हम हर नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताइए जी क्या पढ़ते थे हर नमाज के बाद? कौन कौन सी सूरह पढ़ते थे?
میم سورۃ سورہ الکافرون اور اخلاص سورۃ اخلاص. جی بالکل. اور مغرب اور فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھتے تھے، تینوں کل جو تھے 3 دفعہ تینوں پڑھتے تھے. صورتیں. ویری گڈ جی. اب ہم ختم کرتے ہیں جو اس قرآن پاک کی ریویژن کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاء اللہ اللہ وبرکاتہ. سسٹرز آپ کی بہت اچھی تیاری ہے. جزاک اگر اللہ. آپ بہترین طریقے سے اپنا پیپر دے سکیں. جزاک اللہ سسٹر، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی ریویژن کروا دی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم آپ نے اتنی لمبی ریویژن کروائی ہے، بہت ہی اچھی رہی ماشاءاللہ. جی سر کوشش کی ہے بس. ماشاءاللہ آپ کی کلاس بہت اچھی تیار ہے، ان کی ریویژن بہت اچھی ہے، تیاری ان کی بہت اچھی جا رہی ہے. چلیں جزاک اللہ جی. ذرا ہینڈ اوور کر لیں پھر انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ساتھ ساتھ بس آپ نے ریوائز کرتے رہنا. جب آپ ہینڈ ریز کریں تو جس کو کال کی جائے وہی اس کو کرے نا. جی اب انشاءاللہ ہم گرامر پارٹ کو کریں گے. بس آپ ہینڈ ریز کیجئے گا، میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو کرواتے جائیں گے. باقاعدہ اس کا سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو ہوگی. جی مجھے بتا دیں بس سسٹر آڈیو ویڈیو کلیئر ہے؟ الحمدللہ. جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعادہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ہماری سسٹر آپ کو کروا چکی ہیں قرآن پارٹ کی. اب ہم انشاءاللہ اس کی کیا اس کی گرامر کی کریں گے. گرامر کے اندر آپ نے جب پہلا سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے کہا تھا وا ہم انتا انا انتم نحن اور من پڑھا تھا. تو ہم گرامر کس سے کرتے ہیں؟ ٹی پی آئی سے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ہم کیا کہتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. سب سے پہلا ٹیبل ہم نے کیا کیا تھا؟ ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اس وقت ہم نے کہا تھا یہ 6 الفاظ قرآن پاک کے اندر تقریباً 1312 میں، یعنی کہ 1295 بار. تو سسٹر ڈاکٹر طاہرہ پرویز آپ اس کو ریوائز کر دیجئے پلیز. ذرا ریڈی رہیں ٹائم پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہوا ہوم، اس کا ٹرانسلیشن بھی بتانی ہے؟ جی ٹرانسلیشن میں کر دیں، کوئی مشکل نہیں. ہوا ہوم، جی ہوا وہ ایک، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ. جی سسٹر شاہدہ بیگم آپ بھی کر دیں. بس ریڈی رہیں ساتھ ساتھ، جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ساتھ ہوا دیجیے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ جی. آگے سسٹر ہیں جی ہماری نزت یاسمین اور سسٹر زاہدہ. یہ جی وا فا اور آ. وا کو ملائیں گے اس کے ساتھ اور، فا جہاں پہ آئے گا پس، آ کا مطلب ہوگا کیا. واؤ بالکل ساتھ جڑ کر آتا ہے اور فا بھی ساتھ جڑ کر آتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں فا کے ہم نے اس کو علیحدہ علیحدہ کر کے آپ کو دکھایا ہوا، لیکن اکٹھا ہوگا جیسے فا ہوا، فاہم، وا ہوا، واہم. ٹھیک ہے. اسی طرح کتاب، ایک کتاب. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ ابک. ال لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خاص ہو جائے گا. جیسے کتابن ال لگے گا تو الکتابو ہو جائے گا. الکتابن کبھی بھی نہیں آئے گا. تو جمع بنانے کا ایک اور طریقہ ہم نے کہا جی مسلمون سے کیا بنے گا؟ مسلمون. مسلمن یا مسلمین سے بنے گا مسلمین. تو شروع میں جب ال لگا ہوگا تو وہ بھی 2 پیش گر جائیں گے تو ایک رہے گی المسلمون، المسلمون اس کی جمع ہو جائے گی المسلمہ یا المسلمی سے کیا بنے گا؟ المسلمین. جی سسٹر شاہدہ اس کا ایک دفعہ آپ ریوائز کر دیں. یہ المسلمون سے المسلمون، بس یہ والی. جی المسلمون، المسلمون، المسلمان، المسلمین، ان دونوں کے ساتھ المسلمین، المسلمین. جی من نہیں آئے گا، اور جب اللہ لگ جائے گا تو من ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. المسلمون کے ساتھ ملائیں گے تو بن جائے گا المسلمو،
जब अल मुस्लिमन या मिन से के साथ अल लगेगा, जब जोड़ देंगे तो क्या रह जाएगा, अल मुस्लिमा या मी रह जाएगा, लेकिन उसकी जमा क्या होगी, अल मुस्लिमीना। चल जजाकल्ला जी। आगे हमने कहा था हु, ये टुकड़े हमने कहा था हु, हुम, का, ये, कुम, ना। इसको हमने अस्मा के साथ भी जोड़ा है, इसको हमने हरूफ के साथ भी जोड़ा है। तो इसके बाद जब हम फेल कर लेंगे तो फेल के साथ भी इसको जोड़ेंगे। जैसे रब्बु हु, उसका रब, रब्बु हुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। जी सिस्टर नुज़रत यास्मीन, आप रिवाइज कर दें इसको। सिस्टर नुज़रत यास्मीन जी। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साजिदा खालिद, आप भी कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नरगिस, आप भी कर दें। नरगिस हो सर। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सबका रब, रब्बुना हमारा रब। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी। अच्छा, अब इसका हमने कहा जी मुज़क्कर के लिए क्या होगा, हुआ। मुज़क्कर के लिए क्या होगा, हुआ। मुन्नस के लिए हमने हाथ चेंज कर लेना है, हिया। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। तो हम क्या कहेंगे, हुआ मुस्लिमुन, इधर इशारा करेंगे तो हिया मुस्लिमातुन। गोल ता लगेगी तो मुन्नस हो जाएगा। हुआ मोमिनुन तो हो जाएगी हिया मोमिनातुन। हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन। हुआ साबिरुन हिया साबिरातुन। हुआ शाकिरुन हिया शाकिरातुन। जी सिस्टर हैं जी शाजिया और सिस्टर शहनाज, एक मुजक्कर का करे तो उसका जवाब मुन्नस में दे दे। सिस्टर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हुवा मुस्लिमुन, हिया मुस्लिमातुन, हुवा मोमिनुन, हिया मोमिनातुन, हुवा सालिहुन, हिया सालिहातुन, हुवा साबिरुन, हिया साबिरातुन, हुवा शाकिरुन, हिया शाकिरातुन। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर है आगे हमारी साबिरा, फरहाना, सॉरी सिस्टर फरहाना, आप इसको दोनों को कर दें एक दफा। अस्सलाम वालेकुम सर। बस हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमतुन, हुआ मुमिनुन हिया मुमिनतुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहतुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरतुन, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरतुन। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा रिवाइज करेंगे आप लोग। अच्छा, अब इसके लिए ना मुन्नस की, जो मुन्नस की एग्जांपल है वो बेहतरीन है। ठीक है, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हु, तो हु से क्या बनेगा, हा। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो ये हु किस में चेंज होगा, हा के अंदर। तो ये देखिए, रब्बुहा उस, रब्बुहा उस औरत का रब, दीनुहा उस औरत का दीन, किताब हुआ उस औरत की किताब। तो जब हम टेबल करेंगे इसके साथ आगे हम मुन्नस का सीगा भी करेंगे, जैसे रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जी इसको करेंगे सिस्टर शाहिदा और सिस्टर नुसरत, एक मुजक्कर का करेगी, एक मुन्नस का कर लेगी। दोनों अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। रब्बुहु रब्बुहा, रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु। इस्मुहा। जज़ाकल्लाह। सिस्टर साइदा और सिस्टर नरगिस, आप भी कर दें। रब्बुहु रब्बुहा, दीनुहु दीनुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा कर दिया। अब इसकी जमा बनाने के लिए क्या करना, अलिफ ता लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अलिफ ता लग जाएगा। जी सिस्टर शाजिया, दोनों को कर दीजिए। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, जी मुस्लिमातुन मुस्लिमात, मोमिनातुन मोमिनात, सालिहातुन सालिहात,
काफिरातुन काफिरात, मुशरिकातुन मुशरिकात। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर डॉक्टर ताहिरा परवीन नवाज सॉरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमतुन मुस्लिमात, मोमिनतुन मोमिनातुन, सालिहातुन सालिहात, सालिहातुन सालिहात, काफिरतुन काफिरात, मुशरिकतुन मुशरिकात। ठीक है, 2 पेज के साथ कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा ये देखें, ये जबरदस्त है। अब आपने क्या करना है, अगर पेश होंगी तो पेश आ जाएगी, 2 जबर होंगी या 2 जेर होंगी तो 2 जेर ही के साथ जमा उसकी बनेगी। जी सिस्टर हैं जी यहाँ पे मेरी निमशा जी। बच्चे मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन मुस्लिमातन या तीन मुस्लिमातिन, इस तरीके से आप पढ़ देंगे जी। बता अस्सलाम देखिए। वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्लिमातुन मुस्लिमात तीन पढ़ूंगी सर। चलें सिस्टर शीखा फातिमा कर दे आप। मुस्लिमातुन मुस्लिमातुन, मोमिनातुन मोमिनातुन, सॉलिहतुन सॉलिहातुन, मुस्लिमतन मुस्लिमातिन, मुस्लिमतिन मुस्लिमातिन, मोमिनतन मोमिनातिन, मोमिनतिन मोमिनातिन, सॉलिहतन सॉलिहातिन, सॉलिहतिन सॉलिहातिन। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अब हम हरूफ पढ़ेंगे। हरूफ ला ली लिए, मिन से, अन से, किसी के बारे में, इसको भी इसी के साथ हुम का ये कुमना के साथ मिलाएंगे। तो ली को याद रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह से, मिन को याद करेंगे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अन को याद रखेंगे रज़ियल्लाहु अन्हु। तो ये कंप्लीट टेबल है, बजाय इसके कि हम एक एक टेबल आपको दिखाते, तो एक एक कर लें, बारी बारी कर दें। सिस्टर फरहाना आप लाहू का कीजिएगा, सिस्टर शाजिया आप मिन का कीजिएगा, और आते हैं सिस्टर शहनाज आप अन का कीजिएगा जी। सर लहू उसके लिए, लहू उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर आगे शाजिया। मिन हो उससे, मिन हुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हम सब से, मिन हा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शनाज। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। सिस्टर एनी कंप्लीट कर दे एक दफा बगैर तर्जुमे के। लाहू लाहुम, लाका ली, लाकुम लना, मिनहु मिनहुम, मिनका मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, अनहु अनहुम, अनका अन्नी, अनकुम अन्ना, अनहा मिनहा, लनहा उस लाहा औरत। लाहा 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 सॉरी सर। कोई बात नहीं, माशाल्लाह अच्छी तैयारी है जी। ठीक है जी। अब अगला वर्ड जो है बी, बी से बिस्मिल्लाह से याद करेंगे, जैसे बी ही, बीहिम, बीका, बी, बिकुम, बिना। जी डॉक्टर ताहिरा आप करवा दें। जी बेही बेहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर रिमशा तर्जुमे के साथ करवाइएगा। रिमशा। बिही इससे, बेहिम इन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। चलें जी, अगला टेबल है जी फीस भी लिल्लाह से, इसको याद रखेंगे हम भी, तो इसको करवाएंगे जी सिस्टर शाहिदा आप करवा दें। जी फीही उसमें, फीही उन सब में, फीका आप में, फिया मुझ में, फीकुम आप सब में, ना हम सब में, फीहा उस औरत से। जज़ाकल्लाह। सिस्टर नुज़रत यास्मीन अनम्यूट करके आप भी कीजिएगा। फीही उसमें, फीहिम उन सब में,
फी का आप में, फी और मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। फीहा और सोरा से, और यह फी या, हाँ, दो या ना, फी या, ठीक है जी। या जी 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 जी, इसको चलें सिस्टर एनी आप इसको रिवाइज करवा दें कंप्लीट को। बिही, बिहिम, बिका, बिजी, बिकुम, बिना, बिहा, फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा, अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह जी। आगे जज़ाकल्लाह हम खैर। पढ़ेंगे इला, मा और इंदा। इला तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मा इन्नल्लाह मा साबिरीन, इंदा कम जालन, इंदा का, इसको भी इसी तरह ही मिलाएंगे। हु हुम का ये कुम ना, और आगे हा के साथ, क्या इसके साथ, हा के साथ। अच्छा ये कंप्लीट टेबल आ गया है, इसको एक एक को रिवाइज करवा लीजिएगा। सिस्टर जी फरहाना, शाजिया तहजीब और सिस्टर शहनाज, एक एक करके। जी सिस्टर फरहान रहमान अलैहि। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। सिस्टर शाजिया तर्जमा भी कीजिएगा। माहू, माअहू उसके साथ, माअहुम उन सबके साथ, माआका आपके साथ, माई मेरे साथ, माअकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, माआहा उस औरत के साथ। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर शहनाज। इंदाहू उसके पास, इंदाहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सब के पास, इंदाना हमारे पास, इंदाहा उस औरत के पास। जज़ाकल्लाह। जी डॉक्टर ताहिरा कंप्लीट करवा दीजिएगा बगैर तर्जुमे के। इलैहु, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा, माअहू, माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा, इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। चल जज़ाकल्लाह जी। अब हरूफ जर के बारे में आपको शुरू में ये बताया हुआ है, उसके प्रेपोजिशंस हैं। ये हमने कितने पढ़े हैं, 7। कितने पढ़े हैं, 7 पढ़े हैं। ला या ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला। याद रखिएगा मा और इंदा क्या है, ये हरूफ हैं मगर हरूफ जर नहीं है। ये अगर कहीं पे लिखना आ जाए तो आपने इसको किस कैटेगरी में लिखना है, इसम में लिखना है। ठीक है, इसको इसम याद रखना है आपने, ये क्या है, इसम है। अच्छा हरूफ जर के बारे में आपको बताया, वो यहाँ पे 4 बातें लिखी हुई, लेकिन आपको मैंने 5 बताई हुई है। ठीक है जी। हर जबान में हरफ जर अलग होता है। जैसे अमनतु बिल्लाहि, कभी ये हरफ जार अरबी में होगा, इसको प्रेपोजिशंस बोलते हैं। कभी अरबी में होगा, दूसरी में नहीं होगा, इंग्लिश में नहीं होगा, उर्दू में नहीं होगा। जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो उसमें गायब होगा। कभी हरफ जार अरबी में नहीं होगा, जैसे वरहमनी लिखा हुआ, मगर दूसरी जुबानों में इसको लाना पड़ेगा आपको। हरूफ जर बदलने से मीनिंग्स बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी और मारा, इसके दरमियान में से और को के फर्क से कितना मीनिंग चेंज हो गया। लकड़ी से मारा या लकड़ी को मारा, ऐसे ही आपने गेट, गेट इन, गेट आउट, गेट डाउन, गेट अप, ये सारे आपने देखे हुए। और 5वीं बात वो याद रखने वाली वो ये है, जब हरूफे जर के बाद इसम आता है, अगर वो आम इसम हो तो उसके नीचे 2 जेर आती हैं। जैसे हमने पढ़ा ना, आऊजु बिल्लाहि, बिल्लाहि, बिल्लाही, बी हरूफे जर है। अल्लाह के नीचे क्या आ रही है, जेर आ रही है। ठीक है जी। अल्लाह क्योंकि खास है ना, हम उसको आम में कंसिडर नहीं करेंगे। तो अगर मतलब आम होगा तो 2 जेर आ जाएंगे, अगर खास होगा तो 1 जेर आ जाएगी। जैसे अल लगा होगा तो उसके नीचे 1 जेर का। जी ये 5वीं बात है, ये भी आपने अपने जहन के अंदर रखनी है। जी हर जुबान में किसी चीज का इशारा हमने पढ़ा हुआ है। ये इशारा इन दोनों के दरमियान में, ये वाला हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। जी सिस्टर रिमशा आप इसको रिवाइज कर दीजिए। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाइका वो सब। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर एनी आप भी रिवाइज कर दीजिए। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो, उलाई का वो सब। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बड़ा अच्छा रिवाइज किया है। सिस्टर सही का फातिमा। हाजा ये, हाउलाई ये सब, जालिका वो,
उलाइका वो सब। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी। तो इसी तरह हमने मुन्नस के सीगे भी किए हैं। हाजा, ये हाजे ही, दूसरा हाथ चेंज हो जाएगा, वो बिल्कुल नजदीक आ जाएगा हाजे। जालिका वो, तिलका वो, मुन्नस के लिए आ जाएगा जालिका वो, तिलका वो। हाजा इंग्लिश में हम कहेंगे दिस, जालिका वो दैट, हाजे ही दिस, तिलका दैट। ठीक है जी। अब हम आगे चल रहे हैं जी। फेल हमने पढ़े थे, फेल यानी कि वर्ब। अरबी में फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फाला, फता, नसरा। ये 11 टेबल है। इसको हमने जरा क्विकली एक एक दफा में इंशाल्लाह इसको रिवाइज करेंगे। फेल माजी जो हो गया, बाकी आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फेल माजी जो हो गया, जो काम हो चुका है, फेल जो हो गया। फाला, फतह, जाला पहला सेट हम पढ़ेंगे। सेट कैसे होते हैं अगले क्लास में इंशाल्लाह आपको सिखा दिया जाएगा। और इसकी तब्दीली कहाँ पे होती है? एंड में होती है। यहाँ पे है, जैसे फाला, फालू, ता, तू, तुमना, वाओ अलिफ, ये देखिए वाओ अलिफ, ता, तू, तुमना। और इस नमूने पर 9000 अल्फाज कुरान पाक में आए, तकरीबन हर लाइन में आपको मिलेगा जी। सिस्टर ताहिरा, आप इसको रिवाइज कर दीजिए, एक एक दफा करवाएंगे अब। फाला उसने किया, फालू उन सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आपने किया, फालना हम सब ने किया, फालत उस औरत ने किया। जी, फाल तुम आप सब ने किया, जमा के लिए आएगा जी। सिस्टर निमिषा, फतह उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहत आपने खोला, फतहता आपने खोला, फतह तू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला। जज़ाकल्लाह। सिस्टर एनी, जआला उसने बनाया, जआलू इन सब ने बनाया, जआलता आपने बनाया, जआलतू मैंने बनाया, जआलतुम आप सब ने बनाया, जआलना हम सब ने बनाया, जआलत उस औरत ने बनाया। जज़ाकल्लाह जी। मेरी बहन, सब लोग याद रखिए, उसने और उनने, इसका ना कोई नजदीक चीज आ जाएगी, सामने कोई चीज आ जाएगी। उस जो है ना गायब होता है, उसने और उस उन सब ने। इसराइल काइंडली याद रखिएगा, जेर नहीं इसको आपने पढ़ना जी। कौन से जी? सिस्टर शाजिया, नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरत आपने मदद की, नसर तू मैंने मदद की, नसर तुम आप सब ने मदद की, नसर ना हम सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। ये जो आपने मदद की, इसकी क्या बोला था आपने? नसरता नसरता, नसरता आपने मदद की जी, यानी एक आपने तुमने मदद की। चल ठीक हो गया जी। आगे जी शहनाज, खलका उसने पैदा किया, खलकू उन सब ने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतू मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सब ने पैदा किया, खलकना हम सब ने पैदा किया, खलकत उस औरत ने पैदा किया। जज़ाकल्लाह जी। आगे जी सिस्टर नरगिस, जाकारा उसने, जाकारा उसने जिक्र किया, जाकारू उन सब ने जिक्र किया, जकारता आपने जिक्र किया, जकारतू मैंने जिक्र किया, जकार तुम आप उन सब ने जिक्र किया, जकारना हम सब ने जिक्र किया। उन सब ने, आप सब जी, ने। ठीक हो गया। सिस्टर साइदा खालिद, हाँ सर, आबादा उसने इबादत की, आबादू उन सब ने इबादत की, आबादता आपने इबादत की, आबादतू मैंने इबादत की, आबादतुम आप सब ने इबादत की, आबादना हम सब ने इबादत की, आबादत उस औरत ने इबादत की। जी। सिस्टर नुज़रत यास्मीन, दरबा जारा उसने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दराबतु मैंने मारा, दराबतुम आप सब ने मारा, दराबना हम सब ने मारा, दराबत उस औरत ने मारा। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर साइदा बेगम, शाहिदा बेगम, सॉरी शाहिदा बेगम, जी सर। सामिया उसने सुना, सामिऊ उन सब ने सुना,
سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا، سامیات اس عورت نے سنا۔ جزاک اللہ جی۔ جی اگلا کروائیں گی عبداللہ سلیم۔ علیمہ اس نے جانا، علیمہ جانا، علیمو ان سب نے جانا، علمتا آپ نے جانا، علمتو میں نے جانا، علمتم آپ سب نے جانا، علمنا ہم سب نے جانا، علمت اس عورت نے جانا۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ برادر۔ آگے ہیں جی سسٹر رمشا۔ عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے عمل کیا، عملت اس عورت نے عمل کیا۔ جزاک اللہ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی کرا دیں، ڈاکٹر طاہرہ۔ جی ڈاکٹر طاہرہ۔ عملہ اس نے عمل کیا، عملو ان سب نے عمل کیا، عملتا آپ نے عمل کیا، عملتو میں نے عمل کیا، عملتم آپ سب نے عمل کیا، عملنا ہم سب نے کیا، اور عملت عورت عملت اس عورت ہاں نے کیا، عملت۔ عملت اس عورت نے کیا۔ جی جزاک اللہ جی۔ چلیں جی یہ ہماری ریویژن ختم ہوئی ہے جی، الحمدللہ ہم نے 131 الفاظ سیکھے ہوئے یہاں تک۔ اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ جی خیر۔ الحمدللہ جی، بڑی اچھی ریویژن ہوگی آپ لوگوں کی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا کوئز کے بارے میں بتا دوں۔ کوئز کیسے ہوگا، کس طرح ہوتا ہے، آپ لوگ آلریڈی کوئز کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آلریڈی آپ لوگ کوئز کو کر رہے ہیں۔ کال کرنے والے بھی ہم کو زیادہ تنگ کر دیتے ہیں، میں بار بار۔ جی میری سلائیڈ وغیرہ کلیئر ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارا بیچ آپ کو پتا ہے 641 ہے۔ اچھا اب ہم جس طرح آپ لوگ ہوم ورک کر رہے تھے ویسے ہی ہم نے اس کو کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ویسے ہی ہم نے اس کو کرنا ہے، بالکل جس طرح ہم لوگ ہوم ورک کرتے آ رہے تھے ویسے ہی یہ آپ کو لکھ بجایا جائے گا، لیکن اس میں فرق کیا ہے، یہ ٹائم باؤنڈیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ٹوٹل پوائنٹ کتنے ہوں گے؟ 48 ہوں گے۔ اچھا ٹائم ٹوٹل آپ کو تقریباً 45 ملے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ، یہ میں بہت زیادہ ٹائم بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو کتنا ٹائم لگائیں گے، 40 منٹ آپ اس کو 45 منٹ لگیں گے، لیکن آپ کو کتنے 2 گھنٹے دیے جا رہے ہیں۔ کتنا ٹائم دیا جا رہا ہے؟ 2 گھنٹے۔ دیکھیں 45 منٹ کے اندر آپ اس کو آرام سے کر لیں گے، ہم 125 منٹ دے رہے ہیں۔ سٹارٹ ٹائم آپ کا کل رات 8 بجے سٹارٹ ہوگا، رات 10 بجے اس کو بند کر دیا جائے گا، اس کے بعد آپ اس کو نہیں کر سکیں گے۔ 10 بجے کا مطلب ہے رات 10 بجے یہ بند ہو جائے گا، یہ عام ہوم ورک کی طرح کھلا نہیں رہے گا، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، کوئز ہے، کسی جگہ سے آپ ہیلپ نہیں لے سکتے، یہ ذرا کائنڈلی ذہن میں رکھیے تھا، نہ کسی پی ڈی ایف سلائیڈ سے، نہ کسی بک سے، نہ کسی ویڈیو سے، اور نہ ہی کسی دوست سے، نہ ہی کسی بھائی سے، نہ ہی کسی بہن سے۔ یہ آپ کا ایسے ہی ٹیسٹ ہے جسے ایگزامینیشن ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل جون 4 ہے، کل انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا اپنے۔ اب اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا خیال کرنا ہے، ٹوٹل نمبر آپ کے کتنے ہیں؟ 60 نمبر ہے، سوال اس کے اندر 48 آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے جی یہ سوال کیوں ہیں؟ بعض ٹیبل والے سوال ہوں گے، ٹھیک ہے، جیسے آپ اس طرح ٹیبل بنے ہوں گے، اس میں دو یہاں پہ کچھ لکھا ہوگا تو اس طرح آپ نے یہاں پہ بھی اس کو ٹک کرنا ہوگا، یہاں والے سوال کو اس طرح ٹک کرنا ہوگا، وہ 3-4 نمبر کا یہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح ٹیبلز ہوں گے تو سارے کے سارے اس طریقے سے سوال کم ہے لیکن نمبر 60 ہوں گے۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے اپنے موبائل کو چارج رکھنا ہے، جو آپ کی ڈیوائسز ہیں اس کو چارج رکھنا ہے۔ جیسے آج بھی کچھ پرابلم آ رہا تھا، کچھ جگہ پہ الیکٹریسٹی نہیں تھی، آپ نے اپنے موبائل کے اندر تھوڑا سا ڈیٹا رکھنا ہے، یہ 20-25 منٹ کا ڈیٹا ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے
कि ये टाइम बाउंडेड है। पता चले जी आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप कहेंगे जी मेरा तो वाईफाई काम नहीं कर रहा था, मेरी सप्लाई नहीं है, मैं तो अपना लैपटॉप चार्ज नहीं कर सका, मैं अपने मोबाइल चार्ज नहीं कर सका, मैं अपने डिवाइस को चार्ज नहीं कर सका। तो काइंडली इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपनी डिवाइसेस जो भी होंगी उसको चार्ज रखिएगा, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, जो भी है। और उसके बाद अगर आपका वाईफाई काम नहीं करता, हो सकता है बिजली ना हो, इन 2 घंटों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज भी हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसके अंदर थोड़ा सा डाटा रख लीजिएगा। इंटरनेट कंटिन्यूटी इन केस ऑफ इंटरनेट मोबाइल डाटा में भी यूज, सो कीप सम बैलेंस इन योर मोबाइल। ठीक हो गया जी। आप कहेंगे जी मेरे पास ये था, ये इश्यूज थे, ये इस तरह हो गया, तो जरा काइंडली इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने इट इज बेटर नॉट राइट योर फुल नेम, आपने अपना नाम नहीं लिखना, उसके ऊपर आपने शुरू में नाम लिखना होता है, व्हाट्सएप नंबर, ये फादर का नाम, वो आपने नहीं लिखना है। देखिए आप पहले भी करते आ रहे हैं, आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब आप ऊपर से स्क्रॉल करते करते आराम से नीचे आएंगे, जब एंड पे पहुंचेंगे फिर आप नीचे से ऊपर चले जाएं, ऊपर जाके अपना नाम लिखिए। आप नाम जब आप अपना लिख लेंगे, नाम लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, फिर बिल्कुल आराम से देखते आए कि आपने जो टिक किया हुआ ठीक है, ये ना हो कि खाली रह जाए, कोई मसला हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो फिर आप बाद में कहे जी कि ये तो इशू बन गया मेरे साथ, तो ये मसला बन गया। तो काइंडली जरा इस चीज का ख्याल कीजिएगा कि आप क्विज को करते हुए, अपने क्विज को करते हुए इस चीज का आप अपना ख्याल रखिएगा कि ये ना कोई कल को प्रॉब्लम आ जाए, तो ये ना हो कि आप कहें जो टिक नहीं हो रहा। अगर कोई चीज टिक नहीं होती तो उसका रीसेट कर लीजिएगा, आपके क्वेश्चन आए नहीं होंगे, दोबारा से हो जाएंगे। टाइम इसलिए आपको ज्यादा दिया जा रहा है। व्यू स्कोर करने आपने उसका स्क्रीन शॉट आपने ले लेना है, अपने पास महफूज रख लेना है। कल को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ये जाहिर है इंटरनेट पे सारा कुछ चल रहा है, कोई मसला आ सकता है, तो फिर आप हमें दिखा सकें। यूज मोबाइल लैंडस्केप, अपने मोबाइल को आपने इस तरीके से यूज करना है, इस फॉर्म के अंदर यूज करना है, इस तरह आपने यूज नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि कुछ टेबल्स होंगे वो यहाँ पे आपको नजर नहीं आएंगे, उसकी ऑप्शन ज्यादा होंगी, यहाँ पे आपको ज्यादा ऑप्शन नजर आ रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे सवाल लिखा होगा, उसकी हो सकता है ऑप्शन यहाँ पे हो। जब इस तरह आपने मोबाइल किया तो वो ऑप्शन नजर नहीं आएगी, वरना आपको इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ेगा इस तरह, तो वो फिर बाद में बाद हम मसले बन लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा इस तरीके से अपने मोबाइल को यूज कीजिएगा। कोई इशू होता है रिफ्रेश कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया वो टिक नहीं हो रहा तो उसको आप रिफ्रेश कर लें। यू कैन ज़ूम इन और ज़ूम आउट, या आप बेहतर समझते हैं, उसको जरा बड़ा कर लीजिएगा। स्पेशल मैं आपको बता रहा हूँ, 3 जो है ना वो गड़बड़ करेंगे आपको, जैसे फाअलता, ठीक है, ये फालता, इसके ऊपर जबर है, दूसरे के ऊपर क्या है जी, पेश है, फालतू, जवाब इसका क्या होगा, फालतू। ये जबर पेश को देखने के लिए आप इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट करेंगे। इसी तरह इसी का ही मुन्नस क्या होगा, फालत, फालत, इसके ऊपर क्या होगी, जज़म होगी। जबर पेश, इन तीनों को देखने के लिए आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ज़ूम इन और ज़ूम आउट। ये जो अरबिक की हरकत है इसको देखने के लिए, तो जरा इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। वंस अगेन मैं बता देता हूँ, ये मेरे पास मोबाइल पड़ा हो, आप इस तरीके से यूज कीजिएगा। बंदा पता नहीं कौन है, बार बार काले किए जा रहा है, नोन नंबर है ये। ठीक है जी, तो ये देखिए ये आपको नजर आ रहा है सामने, इसको आप इस तरीके से जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, ये देखिए, और इस तरह यूज करेंगे तो देखिए ज्यादा वो हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा आप इसको जूम इन और जूम आउट भी करके उसकी हरकत को देख लीजिएगा। इन केस ऑफ एनी टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई भी कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, फिर भी इंशाल्लाह हम हाजिर है, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे, कल इंशाल्लाह मैं आपके लिए बैठा हूँ साहब जी। अब सिलेबस क्या है, कंटेंट्स क्या है जी। सिलेबस हमारा लेसन नंबर 1 से लेके 11 लेसन तक, उसमें दोनों पार्ट है, ग्रामर पार्ट भी है और कुरान पार्ट भी है। और इसमें क्या होगा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होगा, 4 में से कोई एक होगी। अरेबिक टू अरेबिक हो सकता है, अरेबिक टू उर्दू हो सकता है, वर्ड हो सकता है, कोई सेंटेंस हो सकता है। अरेबिक लिखी होगी उसकी आपसे उर्दू पूछी जा सकती है, उर्दू लिखी होगी अरेबिक हो सकती है, उसमें वर्ड हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। अरेबिक टू अरेबिक, सवाल जवाब आपको अरेबिक में होंगे। कोई और भी हो सकता है, जिस तरह कोई सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब यकीनन आपने अरबी में ही देना होगा। ठीक है जी, आंसर हो सकते हैं यस और नो हो सकते हैं। टुकड़े जो है ना, इसको आपने कोशिश करनी है, जो टुकड़े हैं ना टुकड़े, इसमें आपने खुसूसन कोशिश करनी है, जैसे वा बी हमदी का, वा बी हमदी का,
ٹھیک ہے. تو اس کے کتنے 4 ٹکڑے ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے. 4 کتنے ٹکڑے ہیں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے, یا یہ لکھا ہوگا اور آگے نیچے ٹکڑے لکھے ہوں گے وا بی ہن کا. اس طرح بھی ہو سکتا ہے وا بی ہندی کا, اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ جی اس کو اکٹھا کر دیا انہوں نے. تو یہ جو 4 ٹکڑے ہیں اس کو آپ نے اس طریقے سے ٹک کرنا ہوگا. یہ کوشش کیجیے گا اس کو اچھی طرح دیکھ لیجیے گا, ٹیبل اپنے اچھی طرح یاد کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. اس کا یہاں پہ فائل مفعول وغیرہ پوچھا جا سکتا ہے, اور بھی اس طرح کافی چیزیں اس کے اندر پوچھی جا سکتی ہیں. سوری فعل ماضی ہم نے کیا ہوا ہے نا, اسی طرح ہو ہم کا یہ کمنا وغیرہ کیا ہوا ہے. پارٹس آف ورڈ اس کو دیکھیے گا آپ. اوڈ ون جو ہے نا اس کو ذرا کوشش کیجیے گا. اگر اس کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو میں کوشش کر دیتا ہوں سمجھانے کی. پہلے بھی کسی نے پوچھا تھا. سب سے پہلے ان میں سے دیکھنا ہے کہ اسم فعل حرف کی بنیاد پر تو نہیں الگ ہوتا. جیسے ہو سکتا ہے 2 اسم ہو 1 فعل ہو تو آپ نے اس کو کر دینا ہے. ہو سکتا ہے 2 حرف ہو اور 1 فعل ہو تو اب بھی آپ نے اس کو کر دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ 2 فعل ہو 1 اسم ہو, یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3 ہو یہ 1 ہو. جو ایک علیحدہ سے ہوگا اس نے آپ نے ٹک کر دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 2 یا 3 ہو اور یہ والا 1 ہو, اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ 1 ہو یہ 3 ہو تو آپ نے اس کو کر دینا ہے. ہو سکتا ہے 3 حروف ہو 1 فعل ہو تو آپ نے اس کو فعل کو الگ کر دینا ہے. یعنی کہ پہلے آپ نے سب سے پہلے فرسٹ آپشن کیا ہے, اسم فعل حرف کی بنیاد پر اس کو الگ کرنا ہے. اور ون کرنا ہے اسم فعل. اب آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہے تو تینوں کے 3 یا 4 جو بھی ہیں تینوں کے 3 اسم ہیں. تینوں آپ کو نظر آ رہے ہیں اسم ہے. ہو سکتا ہے 3 یا 4 جو بھی دیے ہیں تینوں کے 3 فعل ہیں. اچھا اب کیا کریں, پھر آپ نے سنگولر پلورل یعنی واحد جمع کی بیس پہ اس کو الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کرتے رہے ہیں. جیسے کو 3 اسم ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے اس میں سے 2 سنگولر ہو 1 پلورل ہو تو آپ نے اس کو الگ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح فعل ہو سارے فعل, جیسے ہم نے ابھی پڑھا فعلتا یہ 1 کے لیے ہے, فعلتو یہ بھی 1 کے لیے, فعلا یہ بھی 1 کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے یہ تینوں دیے اور ساتھ انہوں نے کیا دے دیا فعلو, یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے تو اس کو آپ نے سیپریٹ کر دینا. نظر آپ کو سارے فعل نظر آ رہے ہیں لیکن سنگولر پلورل کی بنیاد پہ اس کو آپ نے سیپریٹ کر دینا ہے. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ اب سارے کے سارے جیسے فعلا فعلتا فعلتو تا تو اور آخری کیا ہو جی فعلت, یہ ساکن والا. اب آپ نے دیکھنا ہے یہ سارے کے سارے فعل ہیں. اب سارے کے سارے سنگولر ہے, پھر آپ نے جینڈر پہ جانا ہے. یہ والی جینڈر لہدہ نظر آ رہی ہے, اس کو آپ نے ٹک کر کے لہدہ کرنا ہے. پرپز کیا ہے, سب سے پہلے آپ نے اسم فعل حرف دیکھنا ہے, پھر سنگولر پلورل دیکھنا ہے, پھر آپ نے جینڈر کی بنیاد پہ لگ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے کوئی, ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس کو, آگے چلتے ہیں مزید دیکھ لیتے ہیں. جی یہ مڈ کوئز این ایگزامپل, ایک ایگزامینیشن ہے, امتحان ہے. اس کو امتحان پہ اٹ از ناٹ اوپن بک, کوئی آپ ہوم ورک نہیں دے سکتے, کوئی پہلے بات کر سکتا ہوں, کسی سے آپ پوچھ نہیں سکتے, کسی سے آپ ہیلپ نہیں لیتے. اٹ از ناٹ بی لوکنگ ایٹ یو, بٹ میں آپ کو نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے, لیکن اللہ از آلویز واچنگ یو. اگر آپ نے اسٹرگل کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کی محنت کو دیکھنا ہے. اگر آپ کے نمبر کم آ جاتے ہیں, لیکن کوشش کریں آپ نمبر اچھے لینے کی, لیکن اگر نمبر آپ کے کم آ جاتے ہیں, محنت آپ نے زیادہ کی ہوئی ہے تو اللہ کے ہاں آپ کی محنت کام آئے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ کسی سے پوچھ کر نمبر تو آپ زیادہ لے سکتے ہیں, ظاہر آپ کے گھر میں کوئی ہو سکتا ہے, کہیں سے آپ پوچھ سکتے ہیں, تو نمبر تو آپ زیادہ آ جائیں گے, لیکن یہ دیکھ لیجیے گا پھر آپ. ٹھیک ہے جی. پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا. اللہ از آلویز واچنگ آل آف us all the time and all the places. تو ذرا اس چیز کا خیال رکھیے گا آپ. ٹھیک ہے جی. may Allah be your guide and support. best of luck. میری وشز, میری خواہشیں, میری سارا کچھ آپ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ all of you will perform very well in this. آپ بہترین طریقے سے آپ کیوز کو کریں گے. اللہ سے دعا کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.